अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून दे बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर दे 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर असैंबली दे ही पहले जिहड़े टैक्नोक्रेट वज़ीर आज़म भी ने। इस हवाले नाल बहुत सारे जिहड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद भी की जा रही है कि एक इलैक्टेड मैंबरान दे होंदे होए एक टैक्नोक्रेट जिहड़ा उन्होंने वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। तो अज वोटिंग हुई और वोटिंग दे विच जिहड़े मुस्लिम लीग नून दे उत्थों दे आज़ाद कश्मीर दी जिहड़ी जमात है सदर जिहड़े शाह गुलाम कादर उन्होंने वोट नहीं दिता, मतलब वो आए ही नहीं। और राजा फारूक हैदर जिहड़े ने वो आए और उन्होंने वोट दिता। कल तक वो कहा जा रहा सी कि वो नाराज़ ने, बयान भी आया सी कि वोट नहीं देवांगे। तो इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि आज़ाद कश्मीर दे इस वक्त जिहड़ी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल है उहदे पेशे नज़र और अगर उन्होंने सामने रखने आ तो उत्थे एक टैक्नोक्रेट दा वज़ीर आज़म बनना यदि की सिग्निफिकेंस है, की मामलात दे पिछे चौधरी साहब कोलों अज के प्रोग्राम च पूछांगे। तो दूसरी तरफ मुल्क च सानिया पिम्स जिहड़ा होया उहदे ते पूरी कौम जिहड़ी वो सोगवार है। तो अज उहदी बुरी रिपोर्ट जिहड़ी वो वज़ीर आज़म नूं पेश की जाएगी ते जिहड़ी मुकम्मल रिपोर्ट है वो 5 रोज़ दे विच पेश की जाएगी। तो वो जिहड़ी टीम है तहकीकाती उन्हें मुख्तलिफ जगह का जायज़ा भी लिया, रेस्क्यू हैडकुआटर भी गए ने, उत्थे कोई बयानात जिहड़े ने वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। तो उसके बाद वो रिपोर्ट जी बड़ी डिटेल्ड मुरतब की जाएगी। तो अज कौमी असैंबली के सैनेट के भी ये बड़ी गर्मा गर्म जी बहस हुई है। तो जो वफाकी वज़ीर सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल उन्होंने कहा है कि शवाहिद की बुनियाद उत्ते फैसला किया जाएगा तो किसी भी जिम्मेदार को तो बड़ी जिम्मा नहीं किया जाएगा, उन्होंने जो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो सैनेट के जी बहस हुई तो सैनेट च एक करारदाद मंजूर हुई है कि एक हाउस कमेटी जी बनाई जाएगी। तो सेंटर परवेज़ रशीद की तरफों एक तजवीज़ भी आई है कि जोड़े हॉस्पिटल ने जिन्हें भी सरकारी उन्होंने CMH की तर्ज से उत्ते किया जाए, यानी उत्थे काम सफाई तो लैके एक बड़े अफसर तक का इलाज उत्थे होंदा है। तो इस तरह ही जिन्हें सरकारी तनख्वाह लैने लोग जोड़े ने उन्होंने सब का इलाज सरकारी हस्पतालों के होना चाहिए। प्राइवेट हस्पतालों इलाज जो मना किया जाए तो वो ही जी हॉस्पिटल से उन्होंने सूरत हाल जी बेहतर हो सकती है। तो ये जोड़ा एक पिम्स हॉस्पिटल है वो एक इस वक्त सिग्निफिकेंस होर भी है कि सियासी हवाले के नाल भी पिम्स जोड़ा भी वो जेर बहस रहा, क्योंकि उत्थे जोड़े बानी तरीके इंसाफ ने उन्हों का पिछले दिनों इलाज भी उत्थे होया। तो सुहेल अफरीदी जिहड़े ने उन्होंने एक बयान भी इस हवाले के नाल आया, वो भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो आलमी हवाले नाल पाकिस्तान जोड़ा भी उन्होंने मुख्तलिफ कामयाबियां जिहड़ियां ने वो मिल रही ने। कुवैत दे नाल जिहड़ा वे वो मुआहिदा प्रोटोकॉल मुआहिदा जिहड़ा वे 2026 वो भी होया। तो हुण अज सऊदीया के जिहड़े वज़ीर माहौलियात ने वो पाकिस्तान मौजूद ने और एनवायरनमेंट के हवाले और एग्रीकल्चर के हवाले पाकिस्तान की जी टीमां ने वो सऊदीया जान गया। तो इसकी भी की सिग्निफिकेंस है उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो ये दहशतगर्दी के हवाले पाकिस्तान में जो बड़ा चैलेंज दरपेश वो एक नवी चीज़ जी है पिछले कुछ अरसे तो वो आई, वो ऐसी कि ख़वातीन की दहशतगर्दी मतलब बतौर दहशतगर्द उन्होंने अगे आना और जो उन्होंने लोग ने हैंडलर्स ने ख़वातीन हूँ दहशतगर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फितनल हिंदुस्तान तो वबस्ता जी 9 दहशतगर्द ख़वातीन ने उन्होंने सिर की कीमत जी मुकर्रर करती कि 10 तो 15 लाख इनाम है हुकूमत बलोचिस्तान ने ऐलान किया। तो यह सारे मामला जो अज के प्रोग्राम से डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? बस बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। चौधरी साहब फिर अज बनवा लिया जी वज़ीर आज़म? वो तो ज़ाहिर है जी जिन्होंने बनवाना सी और जिन्हें बनना सी वो बन गया। सही। तो असी तो कल जिक्र भी किया भी बैरिस्टर साहब इफ्तिखार गिलानी साहब होणगे, इन्हां दा डिसीजन हो चुके। तो खासा मुश्किल काम सी ये वाला डिसीजन, क्योंकि ये अंदर बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं और मैं समझना वा कि अजे स्टिल वो मसाइल ख़त्म नहीं होए। तो असी देखने कि उन्होंने वास्ते दुआ गो है कि वो अपने मामलात प्राइम मिनिस्टर साहब नवे जोड़े ने उन्होंने अगे चैलेंजेस भी ज़ाहिर है बड़े चैलेंजेस बहुत बड़े ने। देखो ना एक चैलेंज तो ये भी किया जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दायर उत्ते आज़ाद कश्मीर की लड़ाई जी है वो भी शुरू हो गई। तो अगर वो आपस में कमज़ोर ने और प्लस जो चैलेंजेस ने उत्ते अवामी कोलम एक्शन कमेटी जी वो मौजूद है और बाकी जो मामला ने, तो इन्हों तुम किस तरह देख रहे हो कि हुकूमत अपना टेन्योर है वज़ीर आज़म पूरा कर सकन या शुरू से चैलेंजेस जोड़े ने वो बहुत ज़्यादा वध जाएंगे? ये ना जोड़ा आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन असी अगर मैं चाहवागा कि इस वे ज़रा थोड़े जे तफसील के नाल या मुख्तलिफ जोड़े जाविये ने बहुत जरूरी असी डिस्कस कर लीए। इन्हां दी इस जोड़े मौजूदा इलैक्शन होए ने इन्हां दी एक सिग्निफिकेंट तो यह सी कि जी
ਉੱਥੇ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਨੇ, ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਮੈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਦਫ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ, JUI ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ तमाम तर ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜੋ ਸਭ ਠੋਸ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਦਾ ਦਨਿਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਦਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਜਵਾੜਾ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਰਜਵਾੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ MLA ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2011 ਚ ਆਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਐਰਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਹਿਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਗਿੰਗ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭਿਗਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ 18 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ RTS ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਨਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਬੈਰਿਸਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੋਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦਰੇ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਐਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ,
ਸਿਆਸੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚੋਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੋਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਸਾਬਕ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 2008 13 ਤੇ 18 ਇਹ 3 ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਗਾਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਚਲੋ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਰਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤਖੋਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਲਏ 29 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਗਡ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੂਲਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਫਤਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ। ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਹੀ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ એનર્ਜੈਟਿਕ ਯੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਖਾਸਾ ਪਾਪੂਲਰ ਬਾਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਖਤਰਾਤ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਬਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏ ਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਹਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਅਲਿਆਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਲੁੱਚ ਤਲ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਗਵਾਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ, ਉਹ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੌਪਿਕਸ ਬੜੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਰਾ ਕਵਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ
ਮਸਟ ਬੀ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਦਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾरों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक, लगे रहो मुन्ना भाई, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰਹੇ। ਰੋਕ ਸਕੋ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਅਡਿਆਲਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਾਨਿਆ ਪਿਮਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਤਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਿੰਧ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦਾ। ਰਾਈਟ। ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਰਕ ਤੱਕ। ਕਲਰਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਆਫਿਸ ਬੁਆਏ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਨਰਸਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਨਾਮਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਘੱਟ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਜਰ ਉਹ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਜਰ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਪੌਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਚੀਨ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, MPs ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਕੋਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜਾ ਕੰਨ ਲਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਫੜਨ, ਕੰਨ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ इजलास में शिरकत से पहले और असेंबली इजलास में शिरकत के बाद। ठीक।
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਔਕਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਮਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब जी जी, सैयद अफरीदी साहब ने एक बयान दिता है, जनाब ने सुनिया होना। मैं बड़े उन्होंने बयान सुनता नहीं है जरा हालिया कोई साजिश दी बानी दे खिलाफ और ये वो सारा पिम्स दे मामले च एक नवा एंगल कल ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ हमारे मुर्शद को। ऐ कहा जा रहा है कि हमारे मुर्शद को इस हॉस्पिटल में लेके जाना सी जहाँ पे जिंदगी की जमानत ही कोई नहीं। तो कल भी देखो ये तो बयानिया बनना सी, ये तो हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਪੀਰ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ। ਠੀਕ, ਪੀਰਖਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਨੇ ਹਮ ਵੀ ਗਏ ਥੇ ਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਇਸ਼ਕ में शहीद हो जाऊंगा, तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ 27 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, कैसे कैसे सानू सीन देखने पै रहे हैं। लेकिन साडी तो वैसे ख्वाहिश होंदी है कि तरक्की होवे। चलो तरक्की होना ते है वे, लेकिन वो ए सीन भी ते मजेदार हुंदे ने ना। फॉर्म 47 दे फॉर्म 47 दा मिनिस्टर वो नाल बैठा है ते फिर उधरों वो मिनिस्टर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਫੀ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸੂਹ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੇਪੀ ਖੋ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਇਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੇਪੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆ ਅੰਦਲੀਬ
ਕਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਹਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਆਹਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਹਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ आइन के फलां आर्टिकल के मुताबिक तुमने हमको हरा दिया है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे साथ नहीं वो कहते हो ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया वो कह रहे हो रहे ने कि तुमने मुझे धांधली से हरा दिया, लेकिन आइन के तनाजुर में तुम्हारे साथ। सियासत दे नशेबो फराज ते सियासत दियां कज अदाइयां ने ये वालियां और उनदियां रंगीनियां भी ने ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਰੂਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਹੈ ਔਰ ਦਸਤਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16 ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 16 ਤੱਕ ਪਿਲਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ 9 ਮਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ 9 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਸੇ ਮਦਦ ਬੜੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।